عزیز طلباء و طالبات، یہ سلسلہ ویڈیو بنانے کا بہت پہلے سے جاری ہے اور اس سے پہلے مذکر مؤنث سے متعلق 3 ویڈیو اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ یہ چوتھا ویڈیو ہے اور یہ مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی سے متعلق اہم اصول پر یہ ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بتایا جائے گا کہ مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی کس طریقے کے الفاظ ہیں، اور اگر مذکر ہے تو ان کا مؤنث کیسے بنایا جائے گا، وہ کتنے طریقے کے ہیں۔ اس طرح کے اہم اصولوں پر یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بڑا مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث، جس طرح سے لڑکا مذکر ہے اور لڑکی مؤنث، لیکن ایک ہی لفظ ہے، صرف الف کو یہ سے بدل کر مؤنث بنا دیا گیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں مذکر کے لیے سرے سے الگ لفظ ہے اور مؤنث کے لیے الگ ہے۔ جیسے باپ اور ماں، بھائی بہن، بیل گائے، نواب اور بیگم، غلام اور لونڈی یا باندی، شوہر اور بیوی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مذکر الفاظ بالکل الگ ہیں اور مؤنث کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بالکل الگ ہیں۔ 2 نمبر اصول ہے، جاندار مذکر کے آخری حرف کو نون سے بدل کر مؤنث بنایا جاتا ہے۔ جاندار مذکر کا مفہوم سیدھے ڈھنگ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مذکر حقیقی کی بحث ہے اور مذکر حقیقی ہی کو جاندار کہا جاتا ہے، اور مذکر حقیقی یا جاندار یہی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اگر مذکر ہیں تو مؤنث آتا ہے اور مؤنث ہیں تو ان کا مذکر آتا ہے۔ تو اس کے تحت یہ اصول ہے کہ جاندار مذکر لفظ کے آخری حرف کو نون سے بدل کر مؤنث بنایا جاتا ہے۔ جیسے مذکر دولہا، مؤنث دلہن، کنجڑا کنجڑن، کنجڑا مذکر اور کنجڑن مؤنث، گوالا اور گوالن، گوالا مذکر گوالن مؤنث، مالی مذکر مالن مؤنث، دھوبی مذکر اور دھوبن مؤنث۔ تو یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ آخر میں نون کو اضافہ کر کے مؤنث بنایا گیا ہے۔ 3 نمبر اصول ہے، جاندار مذکر لفظ کے آخر میں یہ بڑھا کر مؤنث بنایا جاتا ہے۔ یا معروف جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا گول یہ سمجھنے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو گول یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی یہ کو اگر مذکر لفظ کے آخر میں بڑھا دیا جائے تو وہ مؤنث حقیقی بن جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں ہیں، ہرن مذکر اور ہرنی مؤنث، پٹھان مذکر پٹھانی مؤنث، کبوتر مذکر کبوتری مؤنث۔ تو یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر لفظ کے جو مؤنث الفاظ ہیں ان کے آخر میں یہ بڑھا دیا گیا ہے، یا معروف، اور یہ معروف بڑھا کر اس کو مؤنث بنایا گیا ہے۔ 4 نمبر اصول ہے، جاندار مذکر کے آخر میں نی یا انی بڑھا کر مؤنث بنایا جاتا ہے۔ نویجر نی بڑھا دیا جائے یا الف اور نویجر نی بڑھا دیا جائے تو ایسی صورتحال میں وہ مؤنث بن جائے گا۔ اس کی مثالیں دیکھیے کہ مذکر شیر مؤنث شیرنی، مور مذکر مورنی مؤنث، استاد مذکر استانی مؤنث، مہتر مذکر مہترانی مؤنث، مغل مذکر اور مغلانی مؤنث۔ تو یہاں کچھ مثالیں ایسی ہیں جس میں نویجر نی بڑھایا گیا ہے، اور کچھ مثالیں ایسی ہیں جس میں الف اور نویجر نی بڑھایا گیا ہے، جیسے مہترانی اور مغلانی۔ 5 نمبر اصول ہے، مذکر لفظ کے آخر میں یا الف زبر یا بڑھا کر مؤنث بنایا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں ہیں، مذکر کتا مؤنث کتیا، بندر مذکر بندریا مؤنث، چڑا مذکر اور چڑیا مؤنث۔ اس طرح سے یہاں ہر مثال میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یا الف زبر یا کو مؤنث بنانے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، جو کہ مذکر میں نہیں تھا، اور اس طرح سے یہاں مذکر الفاظ کا مؤنث بنایا گیا۔ 6 نمبر اصول، مذکر اسم خاص کے آخر میں نو یا یہ بڑھا کر بھی مؤنث اسم خاص بنایا جاتا ہے۔ یہاں اسم خاص کا مطلب اسم معرفہ پراپر ناؤن مراد ہے، اور اگر وہ مذکر ہے تو مذکر اسم خاص کا جو مؤنث بنے گا وہ بھی اسم خاص بنے گا۔ ایسی صورت میں اگر مذکر کے آخر میں نو یا یہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ مؤنث اسم خاص بن جاتا ہے۔ جیسے رحیم ہے
मुअन्नस उसके लिए रहीमन, अमीर मुज़क्कर अमीरन मुअन्नस, मुहम्मदी मुज़क्कर मोहम्मद मुज़क्कर और मुहम्मदी मुअन्नस, मुराद मुज़क्कर मुरादिन मुअन्नस। इस तरह से 7 नंबर उसूल है। अरबी मुज़क्कर लफ्ज़ के आखिर में हा लगाकर मुअन्नस बनाया जाता है। ये एक मुकम्मल और जामे उसूल है कि अगर अरबी अल्फाज हैं और उनका मुज़क्कर बनाना है तो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ़ छोटी हा को मुज़क्कर लफ्ज़ के आखिर में अगर इजाफ़ा कर दिया जाए तो ऐसी सूरत हाल में उसका मुअन्नस बन जाएगा। ये बड़ा कामिल और जामे उसूल है। इस उसूल से कोई भी चीज़ खारिज नहीं है। इस तरह से उसकी मिसालों से हम वाज़ेह अंदाज से समझ सकते हैं। मुज़क्कर सुल्तान मुअन्नस सुल्ताना, मलिक मुज़क्कर मलिका मुअन्नस, आलिम मुज़क्कर आलिमा मुअन्नस, मोमिन मुज़क्कर मोमिना मुअन्नस। इस तरह से हज़ारों मिसालें जो कि उर्दू में ऐसे अरबी अल्फाज मुस्तमाल हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं और ये महसूस तक नहीं होता कि वो अरबी अल्फाज हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर उनके मुअन्नस बनाने का उसूल क्या होगा। तो सादे अंदाज से बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ छोटी हा बढ़ाकर मुअन्नस बनाया जा सकता है। 8 नंबर उसूल है फ़ारसी मुज़क्कर अल्फाज जो उर्दू में बकसरत मुस्तमाल हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसे बेशुमार अल्फाज जो कि फ़ारसी के हैं और उर्दू में उनका कसरत से इस्तेमाल हो रहा है और महसूस तक नहीं होता कि ये फ़ारसी के अल्फाज हैं। अगर उनका मुअन्नस बनाया जाए तो उसका उसूल ये है कि उनका उर्दू ज़बान में भी मुअन्नस फ़ारसी ही की तरह पढ़ा जाता है। इसमें बग़ैर किसी तब्दीली के कि उर्दू ज़बान में इस्तेमाल हैं इसलिए इसमें कुछ तब्दीलियाँ पैदा की जाएँ, लाई जाएँ और उसके बाद फिर मुअन्नस की कुछ अलग शक्ल हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जिस तरह से फ़ारसी में मुज़क्कर फ़ारसी अल्फाज के मुअन्नस इस्तेमाल हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उर्दू में भी ब्याइन ही उन अल्फाज का फ़ारसी ही की तरह इस्तेमाल होगा। जैसे बैग मुज़क्कर बेगम मुअन्नस, खान मुज़क्कर खानम या खातून मुअन्नस, फ़िरोज़ मुज़क्कर और फ़िरोज़ा मुअन्नस। इन तमाम मिसालों से हम बखूबी समझ सकते हैं कि मुज़क्कर अल्फाज जो कि फ़ारसी हैं उनका मुअन्नस अगर इस्तेमाल करना हो और उर्दू ज़बान में हम इस्तेमाल करते रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में इसका सिर्फ़ यही है कि जिस तरह से फ़ारसी में वो मुस्तमाल हैं मुअन्नस की शक्ल में मुअन्नस के तौर पर, उसी तरह से उर्दू में भी उनका इस्तेमाल होता रहेगा। 9 नंबर उसूल है कि जिस तरह मुअन्नस गैर हकीकी में लकड़ी साड़ी गाड़ी टोपी वग़ैरह को मुअन्नस पढ़े जाने की अलामत ये है या मारूफ़, इसी तरह मुअन्नस हकीकी में भी ये मारूफ़ या मारूफ़ तानीस की अलामत है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक मुअन्नस गैर हकीकी है, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसको मुअन्नस इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन उसका मुज़क्कर नहीं आता। तो ऐसे अल्फाज के लिए जो मुअन्नस की अलामत है वो या मारूफ़ है। गोल ये जैसे लकड़ी एक मिसाल है जिसमें ये की शक्ल जो दिख रही है, बिल्कुल इस ये का इस्तेमाल करके मुअन्नस यानी ये मुअन्नस की ही अलामत है। उसी तरह से बिल्कुल वो मुअन्नस जिसको हम हकीकी कहते हैं यानी उसके मुकाबले में मुज़क्कर लफ्ज़ भी मौजूद अल्फाज भी मौजूद होते हैं, तो उसके आखिर में भी या मारूफ़ का होना ये तानीस की या मुअन्नस पढ़े जाने की अलामत है। तो ये कुछ उसूल जो हैं ये मेरे ख़्याल से बड़े अहम उसूल हैं। इसकी तरफ से अगर थोड़ी सी अगर तवज्जो दी जाए तो मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और ऐसे बेशुमार अल्फाज उर्दू में हम इस्तेमाल करते रहे हैं। इसकी मिसाल है आखिरी उसूल की 9 नंबर की, जैसे लड़की घोड़ी दादी नानी बंदी, ये तमाम मुअन्नस हकीकी के अल्फाज हैं और या का आखिर में होना यह अलामत तानीस है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से मुअन्नस गैर हकीकी में या मारूफ़ का आखिर में आना अलामत तानीस है। आज वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर ये मुज़क्कर और मुअन्नस से मुतालिक और भी बहुत कुछ बाकी है, अगले वीडियो में उन तमाम को पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया।